Needless to say, sincerity is the essential condition for realization. All insincerity is a degradation. କହିବା ଅନାବଶ୍ୟକ, ଆନ୍ତରିକତା ହେଉଛି ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ। ସମସ୍ତ ଅନାନ୍ତରିକତା ହେଉଛି ଏକ ପତନ। ମାଙ୍କର ହେଉଛି ବାଣୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ କେଥର ପଢିବା? Unless the external nature is transformed, one may go as high as possible and have the largest experiences, but the external mind remains an instrument of the ignorance. जे पर्यंत बाह्य प्रकृति रूपांतरित न होइछि से पर्यंत जने जेते संभव जेते उच्च को जाई पारे एवं बृहत्तम अभिज्ञता सबको हासिल करि पारे, किंतु बाह्य मन महा अज्ञानतार एक ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ହେଉଛି ବାଣୀ। ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କର ଏ ଦୁଇଟି ବାଣୀର ପଠନ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଆମେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜିର ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସ୍ପିରେସନ ପାଠଚକ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜିର ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସ୍ପିରେସନ ପାଠଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଆଉ ପ୍ରଣାମ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି କ୍ଷଣ ନିରବରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ଆବୃତ୍ତି ସହିତ। ଆଜିର ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ଉଚ୍ଚାରଣ ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 241। ଆଜିର ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ବାହାନାଗା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କୁ। ଭାଇ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ଆବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିରବରେ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ସମସ୍ତେ ସାଇଲେନ୍ସ ହେବା। ମାମା Savitri, Sri Aurobindo, Book 2, The Book of the Traveler of the Worlds, Canto X, The Kingdoms and Godheads of the Little Mind, page 241. At the glowworm top of these pale glimmer realms, where dawn scene gambled with the native dusk, and helped the day to grow and night to pale, escaping over a wide and shimmering breeze, he came into a realm of early light, and the regency of a half-risen sun. Out of its rays our mind's full orb was born, appointed by the spirit of the worlds to mediate with the unknowing depths, a prototypal depth intelligence, half poised on equal wings of thought and doubt, toiled ceaselessly twixt being's hidden ends. A secrecy breathed in life's moving act, a covert nurse of nature's miracles. It saved life's wonders out of matter's mold. It caught the pattern of the shapes of things. It pictured mind's tent in the vague ignorant vast. A master magician of measure and device has made an eternity from recurring forms, and to the wondering spectator thought assigned a seat on the inconscient stage, on earth by the will of this arch intelligence, a bodiless energy put on matter's robe. Proton and photon served the imager eye to change things subtle into a physical world, and the invisible appeared as shape, and the impalpable was felt as mass, magic of precept joined with concept's art, and lent to each object an interpreting name.
idea was disguised in a body's artistry, and by a strange atomic laws mystic, a frame was made in which the sense could put its symbol picture of the universe. Even a greater miracle was done. The meditating light linked body's power, the sleep and dreaming of the tree and plant, the animal's vibrant sense, the thought in man, to the effulgence of a ray above, its skill endorsing matter's right to think, caught sentient passages for the mind of place, and found a means for nations to know. Ma. ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆମେ ଏତେବେଳେ ଯାଏ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ଆବୃତ୍ତି ସହିତ ନିରବିତ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଥିଲେ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟଟି ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସୁନାବେଡାରୁ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଅମିତା ବାପାଙ୍କୁ। ବାପା ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣାର ବିନ୍ଦରେ ଆପଣ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ। ବାପା। हे सुंदर प्रियतम, हे आनंद अनुपम, हे आनंद अनुपम, निखिल जगत बंदन, हे आनंद अनुपम, हे आनंद अनुपम, हे सुंदर प्रियतम, हे आनंद अनुपम, हे सुंदर प्रियतम, हे आनंद अनुपम, निखिल जगत बंदन, हे आनंद अनुपम, हे आनंद अनुपम, हे सुंदर प्रियतम, हे आनंद अनुपम, निबिड़ अंध कारागारे अथळ कुळ पारावरे, निबिड़ अंध कारागारे अथळ कुळ पारावरे, तुमी जाळियोछ आलोकर शिखा, तुमी जाळियोछ आलोकर शिखा, पराणी जाळीछ इंधन, हे आनंद अनुपम, हे आनंद अनुपम, हे सुंदर प्रियतम, हे आनंद अनुपम, अवचेतनर बेलापथे शांत मधुर पदपते, अवचेतनर बेलापथे शांत मधुर पदपते, तुमी देइछ अखिल
আনন্দ অনুপম, হে আনন্দ অনুপম, হে সুন্দর প্রিয়তম, হে আনন্দ অনুপম, হে আনন্দ অনুপম, ইঙ্গিতে তুম এ জগত লভিছি অনন্ত গতি পথ, ইঙ্গিতে তুম এ জগত লভিছি অনন্ত গতি পথ, আগে নেবারে মন্ত্র গাইছ, আগে নেবারে মন্ত্র গাইছ, সাধনার পথে এ জীবন, হে আনন্দ অনুপম, হে আনন্দ অনুপম, হে সুন্দর প্রিয়তম, হে আনন্দ অনুপম, নিখিল জগত বন্দন, হে আনন্দ অনুপম, হে আনন্দ অনুপম, হে আনন্দ অনুপম, হে আনন্দ অনুপম। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସତରେ ଏଇ ବନ୍ଦନା ଯେତେବେଳେ ବି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ହୃଦୟକୁ ବହୁତ ସ୍ପର୍ଶ କରିଯାଏ, କାରଣ ଆର ଲେଖା এইଭଳି ସ୍ପର୍ଶ। ଆଉ ଅପାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରଦାନ ସହିତ ଏଇ ବନ୍ଦନାଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ, ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ନିବେଦନ କରିଥିବାରୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ପରିବେଶଟି ଏକ ଭକ୍ତି ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଲା ଏବଂ ବହୁ ସମର୍ପଣ ଭାବ ସହିତ ଅପା ଏହି ବନ୍ଦନାଟି ନିବେଦନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ମହାନ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯୋଗ ସମ୍ମାନ ଯୋଗ ତାକୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଆମର ବରଗଡ଼ରୁ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଭାଇ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ ରହିଛି ଭାଇଙ୍କର ଦି ପ୍ଲେନ୍ସ ଅଫ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ଗୋଟେ ନୂତନ ବିଷୟ ତାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ। ନୂଆ ବିଷୟଟି ଆମର ଗତ ଥରରେ ତାର ଉପକ୍ରମଣିକା ସହିତ କିଛି ବାଟ ଆମେ ଆଗେଇଛେ। ଦି ପ୍ଲେନ୍ସ ଅଫ ଆୱାର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଆମ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସ୍ତର ସକଳ, ଚାପ୍ଟର 19 ପାର୍ଟ 2 ତା ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ ଯୋଗ। ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନା ଓ ସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗେଇ ନେବେ। ଭାଇ ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଭାଇ ବରଗଡ଼। ଶ୍ରୀମାତା ଶରଣଂ ମମ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣଂ ମମ। ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ପାଠଚକ୍ରରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃପ୍ରେମୀ ଭାଇ ବାପାଙ୍କୁ ସାଦର ସପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ସହ ପୁନଃ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରି ଆଜିର ସାଧ୍ୟା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟ ମହାଗ୍ରନ୍ଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ଏହାର 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ଚାପ୍ଟର 19 ଦି ପ୍ଲେନ୍ସ ଅଫ ଆୱାର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସ୍ତର ସକଳ।
यार अध्ययन क्रम आम बर्तमान द्वितीय पाराग्राफ अच्छी पृष्ठा संख्या रही इंग्राजी बहिर 446 पृष्ठाटी जदि आम शेष कर तथापि द्वितीय पाराग्राफ रु आम आउ थे रिकैपिचुलेट करवा। गत अधिवेशन आम आलोचना करुले ये अध्याय प्रभु जहाँ कहवाक चाहती प्रथम अनुच्छेद रे प्रभु आरंभ कहले जोगर जहाँ साधारण लक्ष्य जे आमर आत्मपुरुष व्यक्तिगत पुरुष सी दिव्य पुरुष बा परम पुरुषों सहित एकात्म हब। व्यक्तिगत पुरुष एठी प्रकृतिर अधीनता को स्वीकार कर किंतु दिव्य पुरुष बा परम पुरुष से तो नित्य मुक्त परमात्मा आम जाओ कहू से जीवात्मा एवं परमात्मा जहाँ पुरातन जुगर टर्म्स ताकू प्रभु आउ टिके पर्टिकुलराइज करी इंडिविजुअल पुरुष और डिवाइन पुरुष बोली नामकरण करिसंती। डिवाइन पुरुष और सुप्रीम पुरुष एब्सोल्यूट ये सब गोटे कथा और इंडिविजुअल सोल इंडिविजुअल पुरुष सेल्फ ये सब गोटे कथा। जोगर लक्ष्य होची आमर व्यक्तिगत आत्मसत्ता बा व्यक्तिगत पुरुष ये परम पुरुषों सहित एकीभूत हब बा से स्तर को उन्नीत हब जद्वारा से प्रकृतिर बंधन रु प्रकृतिर अधीनतार मुक्त हो। एवं प्रभु कहले जे ए लक्ष्यटी ए भूमि रे चेतनार जो भूमि रे आमे वास करूछु एठी से लक्ष्य प्राप्त करबा बा हासिल करबा संभव नहे कारण ए भूमि एमती गोटे अवस्था अच्छी जोठी दिव्य पुरुष बा परम पुरुष प्रकृतिर जो उद्दाम तरंग रे ढेउरे आवृत होकर अच्छा ब्लाइंडिंग सर्च ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ प्रकृति प्रकृतिर जो उद्दाम कराल तरंग तार क्रिया सेटा पुरुषों को पूरा आवृत कर देछि। पुरुष जे कि चाहूचंती बा चेष्टा कर चलीचंती तांकर जड़भूमि रु धीरे धीरे इवॉल्व हवा पाई निवर्तन रु विवर्तन आड़ को से यात्रा करुछंती। से यात्रा पथरे से वर्तमान जड़गत एवं प्राणगत तांकर जंत्र गुड़िकर क्रिया प्रतिक्रिया रे से पूरापूरी बंधा ही छंदा छंदी होकरी अर्थात ये देह प्राण विभिन्न जो जंत्रांश आमर इंद्रिय आदि सकल एवं समस्त प्रकार शारीरिक अभ्यास सबू ये सब गोटे विराट जाल रूप रे आमर व्यक्तिगत आत्मा बा व्यक्तिगत पुरुषों को आवृत कर रखिसंती। तेणु से तांकर जोटा सहजात दिव्य स्वतंत्रता कारण आत्मा नित्य मुक्त तांको पुणी आवृत करिवो किए आवृत तांको प्रकृति एथिपाई आवृत करिछि जे से निज स्वेच्छारे से आवरण को से स्वीकार करिसंती। से निज उपरे निज उपरे ही ओढ़ना टाणी देइछंती कहले अत्युक्ति हब नाही। तो जा हो
ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କ ଲୀଳାରେ ପ୍ରକୃତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଆବୃତ କରିଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବୋଲି କହୁଛୁ ତାହା ବି ବାସ୍ତବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନୁହେଁ। ସେଟା କଣ? ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାବୁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛୁ। ଆମର ସେଇ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର ଯେଉଁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଚିତ୍ରକଳ୍ପଟି ମନେ ପଡିଯାଏ, ଯେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଯୋଉଠି ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ ବସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ତଳେ ଗୋଟେ ଉପରେ। ନିମ୍ନରେ ଥିବା ପକ୍ଷୀଟି ସେ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଗୁଡିକୁ ଚାଖୁଛି, ଉପରେ ଥିବା ପକ୍ଷୀଟି ସେ କେବଳ ଦେଖୁଛି ତଳ ପକ୍ଷକୁ, ସେ ନିଜେ କିଛି କରୁନାହିଁ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ମନେ କରୁ ମୁଁ ତ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖିପାରୁଛି, ନିଜେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି। ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ ସେଇ ମନୋମୟ ପୁରୁଷ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେଇଗଲି। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଯେହେତୁ ନିଜକୁ ଦେଖିପାରୁଛି, ନିଜ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁଁ ଆସକ୍ତ ହେବି ନାହିଁ। ମନୋମୟ ପୁରୁଷର ମୁକ୍ତି ବୋଲି ଭୁଲ ଧାରଣା କରି ବସୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହିଲେ। କାରଣ ଯୋଉଠି ଆମେ ଧୋକା ଖାଇଯାଉଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖିବାଟା, ଏ ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ। ମନୋମୟ ପୁରୁଷ ସେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତିର ଦାବିକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଅନୁମୋଦନ କରିବେ, ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ। ଚେତନାର ଯେତିକି ନିମ୍ନ ଭୂମି, ସେ ସେତେ ଅଧିକ ସେଠି ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତି ବା ଅନୁମୋଦନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଚେତନାର ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ଭୂମି ଗୁଡିକ, ସେଠି ସେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ଉପରେ। ସେଠି ପ୍ରକୃତିର ବୋଲ ସିଏ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କରି ବୋଲ ମାନେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଚେତନାର ସ୍ତର ଭେଦରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ପର୍କ, ଆନୁପାତିକ ସମ୍ପର୍କ। ଚେତନାର ଯେତିକି ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଯିବା, ସେଠି ପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବା ଆଧିପତ୍ୟ ସେତେ କମ୍, ପ୍ରକୃତିର କବ୍ଜା ସେତେ ବେଶୀ। ଚେତନାର ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଯିବା, ସେଠି ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ସେତେ କମ୍ ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ସେତେ ବେଶୀ। ଏବଂ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ସେଠି ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଭାବ ଶୂନ୍ୟ ବା ପ୍ରକୃତି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ, କେବଳ ପୁରୁଷ, ପରମ ପୁରୁଷ। ଏଇଟା ହଉଛି ଚେତନା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧଗତ ଆନୁପାତିକ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଏଇ ଭୂମିରେ, ଏ ଅପରା ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ଯୋଉଠି ବାସ କରୁଛୁ, ଏଇଠି ଯାହାକୁ ଆମେ ଫ୍ରିଡମ କହୁଛୁ, ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ ଓନ୍ଲି ଦି ସଟଲ ସବଜେକ୍ସନ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ ଟୁ ପ୍ରକୃତି। ଏଇଟା ହଉଛି ମନର ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଧୀନତା ପ୍ରକୃତି ଉପରେ। ସୂକ୍ଷ୍ମ କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଲାଗୁନାହିଁ ଏଇଟା ଅଧୀନତା ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଏଇଟା ଅଧୀନତା। କାରଣ ମନ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଟି କରୁଛି, କ୍ରିୟା ମାତ୍ରକେ ସେଟା ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ ଭାବୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିଜକୁ ଅବଲୋକନ କରୁଛି ବୋଲି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ କରୁନାହିଁ, ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ଚାପରେ ବା ପ୍ରେରଣାରେ ସେ କରୁଛି। ତାର ପ୍ରେରଣାଟି ପ୍ରକୃତି ଭିତରୁ ଆସୁଛି, ପ୍ରକୃତିକୁ ସେ ମାନି ଯାଉଛି, ପ୍ରକୃତିର ଦାବିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଟଲ ସବଜେକ୍ସନ ଅଫ ଦି ମାଇଣ୍ଡ ଟୁ ପ୍ରକୃତି। ଏଇଟା ଅତି ପତଳା, ଅତି ହାଲୁକା। ଯଦିଓ ଏଇଠି ସେ ମୁକ୍ତିର ବାଟଟି ରହିଛି, ମୁକ୍ତିର ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା, ତାର ବହୁତ ନିକଟତର ଅବସ୍ଥାଟି। ମାନେ ଅସହାୟ ଭାବରେ ପ୍ରାଣିକ ଏବଂ ଜଡଗତ ଦାବି ଆଗରେ
ମନ ଯେମିତି ନିଜେ ହାର ମାନିଯାଏ, ତା ତୁଳନାରେ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚସ୍ତର ଅବସ୍ଥା। ମୋର ପ୍ରାଣ କେମିତି ମୋ ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇକରି ତାକୁ ଦେଖିପାରିଲି, ତାହେଲେ ସେଇ ଦାବିଟା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ହାଲକା ହେଇଯିବ ବା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥା ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ଥିତିର, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଅବଲୋକନ କରିବାଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଇଏ ତାର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ତା ବଜାୟ ରଖିପାରୁଥିବା କଥା। ଏବଂ ସେହିପରି ଜଡ଼ଗତ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ଦେହର ଏଇ ଅନ୍ନମୟ କୋଷର ଯେଉଁ ଯାବତୀୟ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଅହଙ୍ଗତ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ, ଯେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତା, ସହଜରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ନିଜର ସ୍ଥିରତାର ଜଡ଼ତା, ଇନର୍ସିଆ ଅଫ୍ ରେଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏଇସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ୟା ତୁଳନାରେ ମନର ସେ ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀ ଭାବ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଅବସ୍ଥା। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଯଦି ଆମର ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଏଇ ମାନସିକ ସତ୍ତାର ମୁକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ କିଛି ନଥାନ୍ତା। ଏବଂ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ଯଦି ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମଣିଷକୁ ତାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଭୂମି ମାନଙ୍କୁ, ଚେତନାର ଅନ୍ୟ ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥାନ୍ତା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡୁଥାନ୍ତା। ଚେତନାର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ରହିଛି, ଯେ ଆମେ କହୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ପୁଣି ରହିଛି, ଅନେକ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି, ଚେତନାର ଅସଂଖ୍ୟ ସ୍ତର, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ବା ୱାର୍ଲଡ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ମୁକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମଣିଷକୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଶରୀରଟାକୁ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡୁଥାନ୍ତା, ଯାହାକି ପୁରାତନ ଯୁଗୀ ମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା। ତାକୁ ଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ବା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ସତ୍ତା, ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଚେତନା ଧାରଣ କରି କିମ୍ବା ଆତ୍ମିକ ଆବରଣରେ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏମ୍ବଡିମେଣ୍ଟ, ଚିଦ୍ଗତ ଶରୀରରେ ତାକୁ ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱାଦ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ପଡନ୍ତା। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ କିମ୍ବା ଆତ୍ମିକ ଶରୀରରେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବାଟା ଆମର ଏଇ ଅନ୍ନମୟ ଶରୀର, ଏଇ ଜଡଗତ ଶରୀରରୁ ଟିକେ ପତଳା, ସେଠି ଟିକେ ସୁଲଭ ମୁକ୍ତିର ଅନୁଭବଟା। କାହିଁକି ଯେ ଏଇ ଶରୀରଟି ଆମର, ଏଇ ମେଟେରିଆଲ ବଡି, ଏଇଟା ମାନେ ଠୁ ଅବଷ୍ଟିନେଟଲି ସିଲ୍ଡ, ଏଇଟା ଅତି ଦୃଢ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖ ଭାବରେ କବଚାବୃତ ହେଇଛି, ମାନେ ଦୃଢ ଅନମନୀୟ। এই ভৌতিক আবরণটা, ଆମର ଯେଉଁ ଫିଜିକାଲ ସ୍ଥିତ ବା ସିଲ୍ଡଟା, এটা ଏତେ ଇନଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ଯେ ଇଏ ସହଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ରୂପାନ୍ତରକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, ଇଏ ନମନୀୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶରୀର ଆଉ ଟିକେ ୟା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନମନୀୟ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଟିକେ କମ ନିବୁଜ ହେଇଥାନ୍ତା, ଲେସ୍ ଅବଷ୍ଟିନେଟଲି ସିଲ୍ଡ ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ଟିକେ କମ ନିବୁଜ ହେଇଥିବା ବା କିଳି ହେଇକି ରହିଥିବା ଆଧାର ଭିତରେ ଆମକୁ ସେ ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱାଦଟି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡନ୍ତା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହଉନାହିଁ, କାରଣ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଏବଂ ଏଇ ଶରୀରରେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ତାର ସମ୍ଭାବନା ହିଁ ଅଲରେଡି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି।
ଏବଂ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ଉଭୟ ଏଇ ଦିଗରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ପରମ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଏହି ପାର୍ଥିବ ଚେତନାରେ ଅବତରଣ କରିବେ ବା ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଯେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ଆମେ ଚେତନାର ଦୁଇଟି ସ୍ତର ବିଷୟରେ ସଜ୍ଞାନ ହେଇଥାଉ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆତ୍ମିକ ସ୍ତର, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମେଟେରିଆଲାଇଜ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ ବା ଜଡଗତ ମନୋଭୂମି। ଜଡଗତ ମନୋଭୂମି ବୋଲି କାହିଁ କୁହାଯାଉଛି? ପ୍ରକୃତରେ এই ଅପରା ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ତର୍ଗତ এই ବିଶ୍ୱଟି ଗୋଟେ ଜଡଗତ ବିଶ୍ୱ। ଏଠି ମେଟେରିଆଲ ବିଇଙ୍ଗସ୍ ବା ବଡିଜ ସବୁ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଭାଇଟାଲ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ମାଇଣ୍ଡ, ବିଶ୍ୱ ମନ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମନର ଜଗତ, କାରଣ ମନର ଅଧୀନରେ ଏଇଟା ରହିଛି, ମନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ମନ ତାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି। ଏ ଶରୀରଟି ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ମାତ୍ର, ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଚାବି ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଖେଳନାରେ ଚାବି ଦେଇଦେଲେ ତାହା କିଛି ସମୟ ଧରି ଚାଲେ। ଏମିତି କୁହାଯାଏ, ଜିତନି ଚାବି ଭରି ରାମ ने उतना चले खिलौना। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ଯେତିକି ସମୟ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଏଠି ଚାବି ଫିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସେମିତି ଚାଲୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଲୁଛି ନିଜ ବାଟରେ ନୁହେଁ, ତାକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି ଆମର ମନୋମୟ ଚେତନା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲାଇଜ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ସ୍ତର, ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ଲେନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମେଟେରିଆଲାଇଜ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ। এই ଦୁଇଟି ସ୍ତର ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ଦେଖିପାରେ ଆମର ପିଓର ରିଜନ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ହେତୁବୋଧ, ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ବା ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି, ପିଓର ରିଜନ, ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବୁଦ୍ଧିଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖିପାରେ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ତରର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଆତ୍ମିକ ସ୍ତରର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଏବଂ କୋଉଟା এই ଜଡଗତ ମନୋଭୂମିରୁ ମେଟେରିଆଲାଇଜ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ସେ ଯାବତୀୟ ମାୟା ଜାଲକୁ କାଟି ଦେଇପାରେ, cuts through the illusion of the phenomenal world। এই ପ୍ରତିଭାସିକ ଜଗତର ଭ୍ରାନ୍ତି ଗୁଡିକୁ ସେ କାଟି ପକାଉଥାଏ, ଜଡଗତ ମନୋଭୂମିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରେ। This is the reality of the spiritual। ଆତ୍ମିକ ଜଗତର ସତ୍ୟକୁ ସେ ଦେଖିପାରେ, ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅନୁଭବ କରିପାରେ। And then the will of the individual Purusha, unifying itself with the poise of knowledge, rejects the lower and draws back to the supreme plane। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୁରୁଷ ସତ୍ତା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଯାହା କହୁଛୁ, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ପାର୍ଟିକୁଲାରାଇଜ କରି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ଡ ପୁରୁଷ। ଆମର এই ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ଡ ପୁରୁଷ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୁରୁଷ, ସିଏ କଣ କରେ? ଜ୍ଞାନର ଏଇ ସ୍ଥିତି ସହିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଏ ମେଟେରିଆଲାଇଜ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେନ ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ଲେନ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ଜାଣିପାରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରେ, ସେଇ ସ୍ଥିତି ସହିତ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୁରୁଷଟି ନିଜକୁ ସମ୍ମିଳିତ କରି ରଖେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପୁରୁଷ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାନର ସେଇ ସ୍ଥିତି ସହିତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକି ରଖେ, ସେଇଠି ସେ ବାସ କରୁଥାଏ। ଏବଂ ସେ ନିମ୍ନ ଭୂମିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି
लोअर प्लेन ऑफ एक्जिस्टेंस ताको से परित्याग करी परम भूमिटी मध्य को प्रत्याहुत हो जाए। से निजको एई अज्ञानच्छन्न चेतना स्तर प्रत्याहार कर नहीं विड्र करी से ज्ञानर परम भूमिटी मध्य को उठी जाए, सेठी से अवस्थान करे। से निजर शरीर को छाड़ी सेठी चली जाए, प्राण को मध्य निज ऊपर खसाई दिए एवं निजको से परम पुरुषंक भितरे लीन कर दिए एवं तद्वारा ये व्यक्ति रूप अस्तित्व से उद्धार पाई जाए। Starts life from it and merges itself in the supreme पुरुष कहते। सेतेबेले से यही व्यक्तिगत अस्तित्व मुक्त हो जाए। ये पर्यंत हम अध्ययन करते। तापर आगु जावा, इट नोज दैट दिस इज नॉट द होल ट्रूथ ऑफ एक्जिस्टेंस। किंतु से जाने जे एथिरे सब किसी सरी जाऊ नहीं, जीवन सत्य एतिकी नुहे, आहरी बहुत किसी अच्छी व्हिच इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। एटा हमर चेतनार समुदाय सत्य नुहे। जेतेबेले हमर मनमय पुरुषटी शरीर को छाड़ी चली जाए, प्राण मध्य ए शरीर बाहरी जाए एवं हमर से व्यक्तिगत पुरुषटी परम पुरुष भितर निजको हजई दिए, लीन कर दिए एवं यही व्यक्तिगत अस्तित्व से उद्धार पाई जाए। एटा प्रकृत रे शेष मुक्ति नुहे, एटा मुक्ति नुहे। प्रकृत रे हमर अस्तित्वर समुदाय सत्य एतिकी नुहे। प्रभु कहते एटा आहुरी जटिल। It knows there are many planes. हमर आत्मपुरुष व्यक्तिगत पुरुष से जानी थांती जे चेतनार अनेक स्तर रही, but it disregards them or pays little attention to them because they are not essential to this liberation. किंतु हमर व्यक्तिगत आत्मपुरुष सेगुड़ी को ध्यान दियंती ना। चेतनार असंख्य स्तर रही बोली सेगुड़ी को से दृष्टिपात करती ना, गुरुत्व दियंती ना। कारण यही मुक्ति पाई जो मुक्ति कथा आम टिके पूर्व आलोचना कले, शरीर त्याग करी परम पुरुषंक भितरे वास करिबा सहित मिसी जावा, यही मुक्ति पाई चेतनार अन्य स्तर गुड़िक विषय जानिबाटा अनावश्यक आवश्यक नुहे बा अनिवार्य नुहे। दे इंडीड रादर हेम्पर इट। दे कहले से जो चेतना विभिन्न स्तर जो रही सेगुड़िक प्रकृत रे या को हेम्पर करती, एथिरे बाधा सृष्टि करती। वस्तुतः सेगुड़िक या पथरे बाधा सृष्टि करती। कहीं बाधा सृष्टि करती? प्रभु कहते बिकॉज टू लीव ऑन देम ब्रिंग्स न्यू अट्रैक्टिव साइकिकल एक्सपीरियंस। कारण आमर व्यक्तिगत पुरुष जेतेबेले से चेतनार विभिन्न स्तर अनुभूति लाभ करती एवं सेगुड़िक जेतेबेले वास करती ताहले आहुरी आकर्षणीय चैत्तिक अनुभव गुड़िक तांको प्राप्त हुए। साइकिकल एंजॉयमेंट्स, चैत्तिक अनुभव, चैत्तिक आनंद, चैत्तिक भोग, चैत्तिक शक्ति, साइकिकल पावर्स अर्थात आमर अंतरात्मा व चतुसत्ता जेतेबेले सीधा सड़क परमात्मा सहित मिलित न होकरी विभिन्न लोक गुड़िक देकरी जाती, डिफरेंट प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस,
ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆକର୍ଷଣୀୟ ମନୋଲୋଭା ଅନୁଭବ ଗୁଡିକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କେବଳ ଅନୁଭବ ନୁହେଁ, ଭୋଗ ମଧ୍ୟ, ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ। ଏ ନ୍ୟୁ ୱାର୍ଲଡ ଅଫ ଫେନୋମିନାଲ ନଲେଜ, ଦ ପର୍ସୁଟ ଅଫ ହ୍ୱିଚ କ୍ରିଏଟ୍ସ ଷ୍ଟମ୍ବଲିଂ ବ୍ଲକ୍ସ ଇନ ଦି ୱେ ଅଫ ଇଟ୍ସ ୱାନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ, ଇମାର୍ଜେନ୍ସ ଇନ ଦ ବ୍ରହ୍ମ। ଏବଂ ଏହି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ଏବଂ ପ୍ରଲୋଭନ, ସେଥିରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲେ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂଳ ଉତ୍ସ ବ୍ରହ୍ମରେ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ସେ ଯାତ୍ରା ବ୍ୟାହତ ହୁଏ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। and brings a succession of innumerable wayside snares on the road which leads to God। ଏବଂ ଚେତନାର ଏହି ଯାତ୍ରା ପଥରେ, ବିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱ ଜାଲ ଗୁଡିକ, ଅସଂଖ୍ୟ ଜାଲ ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯେଉଁ ପଥ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିଗରେ ନେଇଯାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆମକୁ ନେଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭବ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାୟା ଜାଲ। ଯାହାର ଫାଶରେ ପଡିଗଲେ ଚେତନା ବହୁକାଳ ଧରି ସେଥିରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଯାଏ, ମୁକୁଳି ପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ବିଳମ୍ବିତ ହେଇଯାଏ। But since we accept world existence, and for us all world existence is Brahman and full of the presence of God, these things can have no terrors for us। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପୁରାତନ ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାୟା ବନ୍ଧନ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ହବ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ୱାର୍ଲଡ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ କୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛୁ। ଆମର ବିଶ୍ୱଗତ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଆମେ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା, ଆମର ଗୋଟେ ପୁଣି ବିଶ୍ୱଗତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି। ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ୱଗତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାତ୍ମା। ଆମର ଜୀବାତ୍ମା ବିଶ୍ୱାତ୍ମାରେ ପ୍ରଥମେ ଏକୀଭୂତ ହେବାର ଅଛି, ମିଳିତ ହେବାର ଅଛି, ତାପରେ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଅନୁଭବ, ଆମ ପାଇଁ ବନ୍ଧନ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଏହି ବିଶ୍ୱ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ହିଁ ଏହି ବିଶ୍ୱ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମଗ୍ର ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମମୟ ବୋଲି ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥ ବ୍ରହ୍ମ ସବୁଥିରେ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି ବା ସବୁଥିରେ ମିଶିକି ରହିଛନ୍ତି, ସବୁରି ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଗୁଡିକ ପ୍ରକୃତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ, ଏଗୁଡିକ ଆଂଶିକ ସତ୍ୟ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଏସବୁ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ, ଏହାର ଅସଂଖ୍ୟ ରୂପ ବା ଅବସ୍ଥା ବା ଉପାଦାନ, ଏଗୁଡା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୂପ, ଆଉ ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ এই ସମଗ୍ର ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମମୟ, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଏଇ ଜଗତ ଗୁଡିକରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବା, ଛନ୍ଦି ହେଇଯିବାଟା ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ଭୟାବହ ଅନୁଭୂତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଆମେ ଥିବା, ଦେଖିବା ଯେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଗୋଟେ ରୂପ। ତେଣୁ ସେଟା ମାୟାଜାଲ ନୁହେଁ, ଯାହା ପୁରାତନ ଯୋଗୀ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଯେମିତି ଜଗତଗୁରୁ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ଏ ଜଗତଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମାୟା, ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟାର ବନ୍ଧନ, ଏବଂ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଆମକୁ ନିଜର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପରୁ ହଟେଇ ଦଉଛି, ବିଚ୍ୟୁତ କରିଦଉଛି, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ବିଳମ୍ବିତ କରୁଛି। ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଜଣେ ମହାନ ଯୋଗୀ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସୀମିତତାଟା କୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ସେଟା ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଯାହା ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ ସେଟା ଚୂଡାନ୍ତ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅନ୍ତିମ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ସେଟା ସତ୍ୟର ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ସତ୍ୟଟି କଣ ଯେ ସମଗ୍ର ଜଗତ, ଚେତନାର ଯେତେ ସ୍ତର ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ
ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ, କାରଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଛାଡି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଆମେ ବାସ କରିବା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲାଭ କରିବା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଗଭୀର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଏବଂ ନିବିଡ଼ ଆଲିଙ୍ଗନ। ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଡେଞ୍ଜର୍ସ ଅଫ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଦେୟାର ମେ ବି, we have to face and overcome them. ସେଠି ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିକ୍ଷେପଣର ବିପଦ ଥାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆମର ଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ଆମେ ଯେତେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଉ, ଆମେ ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା। If the world and our own existence are so complex, we must know and embrace their complexities in order that our self-knowledge and our knowledge of the dealings of Purusha with Prakriti may be complete. ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଆମର ଏଇ ଜଗତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ଜଗତ ଅଛି, এই ଜଗତ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ସ୍ଥିତି ତାହା ଯଦି ବହୁତ ଜଟିଳ ହେଇଥାଏ, ଆମେ ସେ ଜଟିଳତାକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଯେ ସେଇଠି ଆମକୁ ଲାଭ ହବ ଆମର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ, ସେଇଠି ଆମକୁ ଲାଭ ହବ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯାହାକି ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ସହିତ କ୍ରିୟାକଳାପରେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ। ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୁରୁଷର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେତନାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଯେମିତି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଚେତନାର ଯେତେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ସେଠି ପ୍ରକୃତିର ବନ୍ଧନ ସେତେ ମଜବୁତ, ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ସେଠି ପ୍ରକୃତିର ବନ୍ଧନ ସେତେ ଢିଲା ବା କମ ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ବେଶୀ। ତ ଚେତନାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନୁପାତିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ତାହା ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ଅନୁଭବ କରିବା। ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ। If there are many planes, we have to possess them all for the divine. ଯଦି ଚେତନାର ଅସଂଖ୍ୟ ସ୍ତର ରହିଛି, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରକୁ ଧାରଣ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ବାସ କରିବା, ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜର ଭୋଗ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ। Even as we seek to possess spiritually, and transform our ordinary poise of mind, life and body. ଠିକ ଯେମିତି ଆମର ଏ ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଦେହର ସାଧାରଣ ସ୍ଥିତିଟିକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଅଧିକାର କରି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେବାର ଅଭିଳାଷ ରଖିଛୁ। ଆମର ମନ, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରି ଅଛନ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନତାର ମାୟାବନ୍ଧନରେ ସେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିବା, ଯାହାକି ସମ୍ଭବ ହବ ଚେତନା ରୂପାନ୍ତର ଦ୍ୱାରା। ସେଇଟା ଯେମିତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଠିକ ସେମିତି ଆମର ଚେତନାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ, ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିରେ ଆମେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଲାଭ କରିବା, ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହାସଲ କରିବା। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, କାରଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେତନାର ପୁରୁଷ ଅଂଶ, ଆତ୍ମପୁରୁଷ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆତ୍ମପୁରୁଷ, ସେ ନିଜେ ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନତାରୁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଉତ୍ସକୁ ସେ ଫେରି ଆସିବେ,
ଯେମିତି ନଦୀଟିଏ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଯାଏ। ସେଇଟା ହବ ଆମର ଯାତ୍ରାର ପରିସମାପ୍ତି। ଏଠି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଶେଷ ହେଉଛି। ତୃତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବେଶନରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସମୟ ଅଭାବ। ଯଦି ଅପାଭାଇମାନଙ୍କର କିଛି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଏଇ ଦୁଇଟି ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ନେଇକରି, ତାହେଲେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରନ୍ତି। ଆମେ ତା ଉପରେ କିଛି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଆମେ ଏତେବେଳେ ଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଗ ସମ୍ମାନ ମହାଗ୍ରନ୍ଥର ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ବ୍ରତୀ ଥିଲି ଏବଂ ଆମର जो प्रसंगटी चली भाई ताको धारावाहिक भाव में आलोचना कर चली आम अस्तित्वर स्तर सकल द प्लेन्स ऑफ आवर एक्जिस्टेंस सुंदर भाव भाई ताको उपस्थापन करते प्रभुंकर भाषा को जे सब हूँ ब्रह्मांकर प्रकाश निजे स्वयं ब्रह्म सबु से ही सब ये कथा आमर किंतु ए भितर आमर ए चेतना आमर किपरि अधिक रु अधिक माने कहीदेले तो हबनी ताको आमे हासिल करिवार अछि एवं सेथिपई आमर तांकोरी चेतना आमर चेतना को ए तो भाई सुंदर भाव सब उपस्थापन कर जो परिस्थिति जो पृथ्वी बा जो आम सब अच्छु यही स्थिति संभव नहीं किंतु निश्चय हम ए पार्थिव चेतना यही पृथ्वी रे ही ब्रह्म प्रकाशित हेबे एवं आम समस्ते से पूर्ण ब्रह्म रे रूपांतरित होगा। आज भाई आह्वान कर किसी बुझार अच्छी बुझीपारती कार्यक्रम तो आम वाइंड अप कर सारा आपण मैंने बैंक प्रश्न पचारि तार किसी करेंगे तेणु किसी समय आम माँ नाम जप सहित आज कार्यक्रम को माँ पाखे समर्पण करवा। माँ 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 आज कार्यक्रम उपस्थित समस्त भाई आप मान पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु माँ चरण कमल आम पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई कार्यक्रम को विरत घोषणा कले कार्यक्रम समस्त माँ माँ।